we are measuring systolic BP and diastolic BP. Systole is a contraction, diastole is a relaxation. Okay. So we are generally considering here ventricle. So pressure exerted by blood on the wall of elastic artery is a blood pressure. So here basically we are considering here ventricle. And we are considering arteries. Why? Because maximum pressure is exerted on arteries. Keep writing up. नहीं, दोनों का arteries. Blood pressure basically the pressure exerted on the wall of elastic wall of arteries is a BP. Ventricle ना, arteries and ventricle different है ना. Ventricle से blood कहाँ जा रहा है? Sorry. So BP is a definition. Systolic basically here we are considering ventricles. Okay. So write down what is a systolic pressure exerted by blood on the wall of artery. Pressure. आप सांगते ना बघ. Pressure exerted by blood. Pressure exerted by blood on the walls of arteries. Okay, at the end of ventricular systole. At the end of ventricular systole. And this is systolic BP. Normal should be 120 mm of Hg. Isha, are you okay now? Okay. Similarly, pressure exerted on the walls of artery at the end of ventricular diastole. At the end of ventricular diastole, and it is 80 mm of Hg. This is a systolic BP. This is a diastolic BP. 80 mm of Hg is a normal value. 80 mm of Hg, it is a normal value. So systolic pressure is also called as a pumping pressure. And diastolic pressure is a resting. Diastole होते हैं म्हणजे काय होते हैं? हार्ट मध्ये ब्लड म्हणजे तो रिलॅक्स आहे, भरतय ऑटोमॅटिक त्याच्याकडे, हो ना. सो वो प्रेशर कम आहे, ब्लड भरताना प्रेशर कम आहे, पण प्रेशर वाढतो कधी आहे? तो कॉन्ट्रॅक्ट होतो आणि बाहेर जातो. व्हेंट्रिक्युलर कॉन्ट्रॅक्शन किती सेकंदासाठी? 0.3. Ventricular contraction is 0.3 and ventricular relaxation is 0.5. Okay, and joint relaxation is 0.4. ओके, म्हणजे ह्याच्याकडे रिलॅक्सेशन तो 0.5 सेकंदासाठी जेव्हा होतोय तेव्हा काय प्रेशरने ब्लड त्याच्यामध्ये भरलं जातं. बोल. ओके. So that is, so normal BP is 120 by 80 mm of Hg. Normal BP is 120 by 80 mm of Hg. आता if I say, तिथे लिहिलंय बघा, BP increases as the age advances. मी पुढे भाय लिहिलं तर काय? Yes. We need a scientific definition. वो तो common sense हो गया.
That is wrong reason. If I ask you give reason, so wrong reason. बीपीचा काय संबंध बोन बीपी आर्टरीज का इलास्टिसिटी कम होता है. Now you know arteries are more elastic. Now arteries, why arteries are more elastic? Because of fiber. So which layer is thicker? Which one? Tunica media, and they are more of elastic fibers, and so the elasticity of, and so as the age advances, this elasticity decreases, and that is normal. If supposing you are going and taking your grandparents, they are not having any BP condition, hypertension condition, they are not on medication, but if they are showing the BP of this 130 by say 85 or say 90, that is quite normal. But for your age, अगर ये situation है तो need to take care. Okay, it should need a attention. But for their age, yes, it is a normal. Even after 50 years of age, yes, it is a normal. If my BP comes 130, 90, yes, normal. But not for you. Yes, so 116 and 74 kaitari hota na, 71. It is good. So your BP is on lower side, that is a good sign. Your आणि खाली काय येते बघा, काय पल्स आलं होतं. आता हे बीपी कळलं का आधी हे सांगा. बीपी इज मेजर्ड, हा जो आहे हा डिजिटल स्पिग्मोमॅनोमीटर. पण जो स्पिग्मोमॅनोमीटर म्हणतात तो नॉर्मल, जो ते डब्बी असते ना अशी, कधी बघितलं असेल डॉक्टरांकडे. हा, त्याच्याने ते पंप कर. मग काय करतात, आता इथे ते प्रेस झालं, एवढं प्रेशर आलं, मी तुम्हाला म्हटलं प्रेशर येईल, घाबरू नका प्रेशर. मग काय होतं की तो प्रेशर अगदी ते 200-250 पर्यंत वाढवतं मशीन. त्या 200-250 प्रेशर, मग इथे तो ब्लड फ्लो बंद होऊन जातो. इथे दाबून ठेवलं खूप, तो ब्लड फ्लो वरचा बंद होऊन जातो. ब्लड फ्लो बंद झाला हा की मग हळूहळू तुम्ही जर ते बघितलं असेल, बलून असतं त्याला एक असं हिरव्या ग्रीनिश हिने घातलंय तशा कलरचं एक बलून सारखं असतं तिकडे, त्याला मग ते त्याचं नॉब रिलीज करतात. नॉब रिलीज करतात ह्या आपल्या मॅन्युअल मध्ये. तो नॉब रिलीज केला की ती हवा त्याच्यातनं कमी होते. म्हणजे इथला प्रेशर जो तुम्हाला जाणवला आता कमी झाला, थोड्या वेळाने तो कमी झाला ना, तो ब्लड फ्लो होत आहे. तेव्हा तो ब्लड फ्लो होतो तेव्हा तो लब साऊंड करतो, आणि मग तो लब साऊंड किती प्रेशरला त्याने केलं ते प्रेशर मेजर केलं जातं. आणि असं मग त्या डिजिटली मग तो प्रेशर का वाढवतात, पण वरचा ब्लड फ्लो बंद झाला पाहिजे. मग तो साऊंड नोटीस करतात आणि स्टेथोस्कोप घालून ते आपला साऊंड नोटीस करत असतात डॉक्टर. जर मॅन्युअली तुम्ही बघितलं तर कसं बीपी घेतात, राईट. सो इट शुड बी 120 बाय 80 mm ऑफ एजी. सिस्टोलिक कायम जास्त असतो लक्षात ठेवा, डायस्टोलिक कमी असतो. ओके, आता मी दोन गोष्टी इथे सांगतेय, पल्स आणि पल्स प्रेशर. इथे काय होतं, पल्स होतं की पल्स प्रेशर होतं? पल्स. पल्स प्रेशर काय बघा, पल्स प्रेशर इज सिस्टोलिक बीपी मायनस डायस्टोलिक बीपी. मग किती असेल पल्स प्रेशर नॉर्मल? 120 minus 80. So it is 40 mm of Hg. युनिट लक्षात ठेवा, 40 दिसतं आणि 40 mm आणि cm असतं ऑप्शन मध्ये, आणि तुम्हाला ते दोन्ही सेम दिसायला लागतं mm आणि cm. ठीक आहे, आणि मग तुम्ही रॉंग टिक करता म्हणता बरोबर केलं होतं मी. येस, डायस्टोलिक. सिस्टोलिक प्रेशर पूर्ण लिहा तुम्ही इथे. सिस्टोलिक प्रेशर, systolic BP minus diastolic BP is equal to pulse pressure, and that is always 40 mm of Hg. तुम्हाला इथे कॅल्क्युलेशन देते. It is say 100 and it was 70. So what is a pulse pressure? Pressure. Pressure है ना, दोनों pressure ही तो हम कंसिडर कर रहे हैं. तो वी आर कंसिडरिंग प्रेशर. हाँ, मग पल्स बोलते ना, इथे काय होतं, पल्स होतं. आता पल्स मध्ये काय होतं, सी, pulse generally measured on the superficial, like
रिस्ट मध्ये किंवा इथे कॅरोटिड आर्टरी मध्ये जनरली आपण आर्टरीत मेजर करतो. इथे तुम्ही थोडं प्रेस केलं तर तुम्हाला तो साऊंड येतो, ब्लड असं धपकन जाते पुढे आर्टरीत. सो दॅट इज इक्विव्हॅलंट टू युअर हार्ट रेट. इधर भी आता खूपच थीन आहे त्याच्यामुळे तुझ्या आर्टरी. हो मग ठीक आहे, ठीक आहे, होत आहे ना. तर बघा आता फील होत आहे का कॅरोटिड आर्टरी इथे. हा लेफ्टला बघ, लेफ्टला प्रॉमिनंटली फील होत. त्याच्या सगळ्यात सोपं ह्याच्यात बघा. ठीक आहे ना, बघा मोजा तुमचे हार्टबीट किती आहे, हार्ट पल्स किती आहे. इथे पल्स जनरली आपण पल्स घेतो 1 मिनिट साठी. आलं तुम्हाला आवाज येतो? हा मग करा 1 मिनिट में कितना हो. हा स्टार्ट म्हण आणि एंड म्हण. रिस्टला कर ना आता, ती म्हणेल ना स्टार्ट. ओके 84. ओके तू पळून आली ना, पर 91 इज गुड. यस 84. सो मेरा आएगा 70 to 74 की रेंज. ओके योर हार्ट इज बीटिंग फास्टर देन मी. मैंने यहाँ पे किया ना मैंने रिस्क किंवा इयरलोब मध्ये पण एक्सपर्ट घेतात. हाँ बट वो बहुत साइलेंट होता है. ओके तो पल्स कैन बी टेकन ऑन द आर्टरीज. मग पल्स 72 नॉर्मली थेरोटिकली, बट बच्चों में ज्यादा होता है, बूढ़ों में कम होता है. पल्स म्हणजे काय कळलं का तुम्हाला? ते बीटिंग ऍक्शन ऑफ हार्ट. आता हार्ट कसं किती एका मिनिटात कितीदा बीट झालं दॅट इज अ पल्स. आणि हार्ट रेट काय इज इक्विव्हॅलंट टू हार्ट रेट. हार्ट रेट आपण अल्टरनेट कॉन्ट्रॅक्शन आणि रिलॅक्सेशन घेतो, आणि जेव्हा ते अल्टरनेट कॉन्ट्रॅक्शन आणि दॅट मेक्स अ 1 हार्ट रेट किंवा 1 कार्डियक सायकल. हा number of times the blood is pushed, so number of heartbeats is equal to pulse. ha per minute is a pulse. So that is due to elasticity that is measured in arteries, and that is the elastic nature of the muscle of arteries. बोल कारण ह्यामध्ये ह्या सुपरफिशियल आर्टरीज आहेत. अदरवाइज तुम्ही डिफरन्सेस काल आर्टरीजचे बघितले तर दीज आर डीप सीटेड. आर्टरीज आर डीप सीटेड, वेन्स आर सुपरफिशियल, बट दीज आर्टरीज आर सुपरफिशियल. हा त्याच्यामुळे आपल्या तिकडे मेजर करणं सोपंच आहे. अदरवाइज मग ही नॉन इन्व्हॅझिव्ह मेथड आहे ना. नॉन इन्व्हॅझिव्ह म्हणजे काय? हाँ कोई उसमें निडल विडल नहीं घुसाने, तो नॉन इन्वेजिव, तो इजी है ना. इवन ईसीजी नॉन इन्वेजिव.
अभी यहां तक समझा? ओके, सो पल्स विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ हार्ट रेट, बट पल्स प्रेशर इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ हार्ट रेट. तो पढ़ना है प्रॉपरली. पल्स है कि पल्स प्रेशर, करेक्ट? ये क्लियर है पल्स क्या है एंड पल्स प्रेशर क्या है. अभी रही बात कार्डियक आउटपुट की. नाउ लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ ईशा. ईशा का पूरा हमने मॉनिटर किया. पहले तो उसका बीपी नॉर्मल था और उसका पल्स भी नॉर्मल था. अभी उसका आफ्टर एक्सरसाइज उसका बीपी थोडासा हा वाढला ना की एवढं काही टेन्शन नसतं. तसं तुझा हा वाढला होता. इंस्टेड ऑफ 120 इट वॉज लाइक 149 और समथिंग. हा जो भी था उसका, बट हा तुझा वाढला नव्हता. दॅट इज अ बेटर. हा खालचा नको हा नव्हता वाढला. नाही तो मग ते तुम्ही प्रत्येक हार्टबीट मध्ये ते काही 71च नाही येणार. म्हणजे 0.8 सेकंड नंतर हा 80च्या आधी यायला पाहिजे. म्हणजे आता मी बीपी घेतला, माझा 75 आला खालचा, थोड्या वेळाने घेतला 77. दॅट्स ओके, दॅट इज नॉर्मली नहीं होना चाहिए इफ यू डू नॉट हैव एनी हार्ट एबनॉर्मेलिटी. स्ट्रेस टेस्ट करते पता है क्या तुम लोगों को? क्या करते हैं उसमें? नहीं, ट्रेडमिल पे भगाते हैं एंड बीपी मेजर कर. तुम कितनी देर वो टॉलरेट कर, उसका टॉलरेंस लिमिट होता है कि इसने स्ट्रेस टेस्ट को 2 ही मिनट रिस्पॉन्ड किया, इसने 11 मिनट तक किया तो 11 मिनट तक किया तो इट्स ओके. 2 मिनट के बाद अगर मैं थक गई तो फिर मेरा आगे और ऐसे भी अदरवाइज तुम रूटीनली भी चेकअप को जाते हो. जनरली लाइक मैं अपनी बर्थडे को मेरा रूटीन चेकअप करवाती हूँ. हाँ, मतलब ईयरली एक चेकअप अपना हो जाता है. भूलते हैं ये इलाका 6 जून. अरे वाह, अपन दोघे एकत्र सेलिब्रेट करू. अच्छा, सभी जून के यहाँ पे. अच्छा, झालं तुझं झालं. नाही पण ती आली नंतरून ना, ती लेट जॉइन. ओके, तो ये समझा. अभी मैं इसका केस ले रही हूँ. तो इसके पल्स अभी यहाँ पे इंक्रीज हो गए थे. आफ्टर एक्सरसाइज पल्स वाज लाइक 100 एंड समथिंग होते ना, 144. तो इसका कार्डियक आउटपुट बढ़ा कि कम हो? बढ़ा. तो इट्स गुड साइन और बैड साइन? गुड साइन, क्योंकि ब्लड सर्क्युलेशन उतना फास्ट हुआ. तिला नाही कळलं, तिला सांगा. हा बोल. नाही पण मग ते एका बॉडी, तुमची हेल्दी बॉडी असेल तर ते एका लिमिट पर्यंत होतं. आणि जर नाही झालं, तुम्हाला एक्सरसाइज नाही टॉलरेट झालं, तुम्ही तिथे कोलॅप्स व्हाल ना. म्हणजे मग नाही, समथिंग इज गोइंग रॉंग. एक वन ऑफ माय फॅमिली फ्रेंड, ही वॉज डुईंग एक्सरसाइज इन द जिम. ट्रेडमिल करत होता आणि ही कोलॅप्स्ड. लकीली इन द सेम जिम डॉक्टर विजन यूज्ड टू कम एंड उसको समझ गया, मतलब डॉक्टर को समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ हो गई इसमें. ही हैड अ हार्ट अटैक. द फ्रेंड हैड अ हार्ट अटैक. तो डॉक्टर विजन ने उसको फटाफट जोर जोर से सीपीआर दिया, पंपिंग किया उसको. हाँ, थोड़ा सा उसको रिवाइव किया एंड इमीडिएटली ही टुक हिम टू द हॉस्पिटल एंड ही सर्वाइव थैंकफुली ओनली बिकॉज ऑफ द डॉक्टर. एट अ वेरी यंग एज, मतलब उसका तब 40-42 के आसपास, मतलब लॉन्ग बैक. कुछ भी नहीं था. सर्कुलेशन में वो ब्लड क्लॉट किधर किधर सर्कुलेट होके कहाँ तक गया. तो अगर वो हार्ट के नियर गया, अभी तो मैम बात कर रही थी, और अभी क्या होगी, तो डिपेंड ऑन सर्क्युलेशन. मग क्लॉट कुठेतरी होता ना बॉडी मध्ये, लांब कुठेतरी होता. आणि नाही, it depends. I mean your stress level and everything. Your hormone released into the body, adrenaline कितनी बार secrete हुआ, कितनी बार स्ट्रेस में जाते हो. नाही घ्यायला पाहिजे. मग हे जर तुम्ही बायो मध्ये, म्हणून मी बायो शिकवताना हे सांगते, हेल्थ शुड बी ऑन द टॉप प्रायोरिटी. योर फिजिकल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंटल. मेंटली फिट रहोगे तो फिजिकली डेफिनेटली फिट रहोगे. इसीलिए मैं बोलती हूँ हमेशा सेल्फ मोटिवेशन. या मे बी बिकॉज ऑफ योर वेरी यंग एज कंडीशन वो हुआ. ओके, द फीमेल हार्मोन्स एंड योर
menstrual hormones and all these things. ठीक है, तो ये ब्लड क्लॉट फ्लो होते होते कहाँ आ रहा है? अभी मैं अच्छी थी, एपीजे अब्दुल कलाम तो वहां पे किसी कॉलेज में लेक्चर देने के लिए गए एंड ही कोलैप्स्ड. तो हो साऊथचा तो ऍक्टर आत्ता गेला तो रिसेंटली. सो हे सगळं, तर मग कार्डिया म्हणून एक्सरसाइज करायची, कारण तुमचं कार्डियाक आउटपुट वाढतं. कार्डियाक आउटपुट वाढलं, सर्क्युलेशन जेवढं चांगलं असेल ना बॉडीमध्ये तेवढ्या सगळ्या गोष्टी चांगल्या होतात. क्लॉट फॉर्मेशनची शक्यता कमी होते. एंड दैट इज अ लाइफ लेसन. किंवा अभी स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा कि कम होगा इन एक्सरसाइज? सो जनरली नॉर्मल एक्सरसाइज में नहीं होता है, बट इन द विगरस एक्सरसाइज लाइक मैराथन रनर और जो भी ओलंपिक्स में वगैरह इतना विगरस या क्रिकेट प्लेयर्स या फुटबॉल प्लेयर्स, तो उनका हो सकता है स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़े. ओके, बट नॉर्मल एक्सरसाइज में सिर्फ कार्डियक आउटपुट मतलब पल्स बढ़ता है, हमारा हार्ट रेट फास्ट होता है, पल्मोनरी कैपेसिटी अच्छी होती है. तो पल्मोनरी कैपेसिटी अच्छी तो हार्ट रेट इज गुड, द हार्ट हेल्थ इज गुड. पल्मोनरी कैपेसिटी अच्छी नहीं तो हार्ट हेल्थ इज अगेन मे बी डैमेज्ड, बिकॉज लंग से तो वो लेके आता है. दैट इज अ रीजन कि तुम्हारा लंग का कैपेसिटी अच्छा रखना है. फॉर द यंग एज यू पीपल शुड अंडरस्टैंड ऑल दिस. स्मोकिंग किल्स योर एल्वियोलाई. येस, बर्स्ट होता. जिथे बर्स्ट एकदा ते बर्स्ट झाले की ते एपिथेलियल सेल सारखे नाही की परत रिजनरेट होतील, गेले की गेलेच. आणि मग तुमची रिस्पिरेटरी कॅपॅसिटी कमी होते. राइट? तुला काय डाउट है? यस, डाइट कॉन्ट्रीब्यूट्स ऑब्वियसली. हम लोग आगे करेंगे ना डिसऑर्डर्स. नहीं, एक बार मर गए कि मर गए. और यहाँ पे बिंदास मैंने काफी बार देखा है, मेरे डेंटल कॉलेज के कुछ बच्चे यहाँ पे आके स्मोकिंग करते थे. उनको पता नहीं था मैम बाजू में ही रहती है. फिर एक बार मुझे मिले यहाँ पे नीचे, तो हाय हेलो किया, उनको लगा आई होगी मैम भी बापू ब्रिज में फट्टे मारने. फिर 2-3 बार और देखा और मैंने उनको अनफॉर्चुनेटली बोलो, मैंने उनको स्मोकिंग करते हुए देख लिया. एंड दे वर दैट टाइम इन द सेकेंड ईयर. आई वाज वेरी वेल इन द कॉलेज. आई वाज अ सेकेंड ईयर क्लास टीचर. यस, फिर उसके बाद वो मुझे कभी नहीं दिखी. नॉट टिल टुडे मैंने उनको नहीं देखा. तो दैट इज लॉन्ग बैक, मतलब मे बी 7-8 years or 10 years बैक. हाँ क्या विड इलेक्ट्रिक सिगरेट हो ना. तो ये अगर तुमको, मैं ऐसे मेरी क्लास ले रही थी उस दिन लास्ट ईयर 12th की ऑन ड्रग अब्यूज एंड ऑल. एंड मेरे बेटे का फोन आया. सो ही इज इन यूएस. तो उसका फोन आया, ही सेइंग कि क्या पढ़ा रही हो तू आज. मैंने बोला मेरी क्लास चल रही, तो बाद में फोन. उसने बाद में फोन किया, मुझे क्या पढ़ा रही थी आज. मैंने बोला ये सब ड्रग अब्यूज. क्या पढ़ा, तेरे से ज्यादा उनको पता होगा. बोले तू क्या पढ़ा रही हो. सो दिस इज बैड ना. ये समझता है तो क्यों करने का. यहाँ पे तो लड़कियां भी बिंदास रहती, बहुत ज्यादा रहती. मुली जनरल, इन जनरल गर्ल्स. सडन कोलैप्स हो जाते हैं उसमें भी एपिलेप्सी, और हाथ पैर ऐसे ये हो जाते. तर त्याला बाबांनी पाहिलं सिगरेट घेताना.
आणि मला माहित होतं आधीपासून की कृष्ण मी आणि तो काय बाबाच्या बेस्ट फ्रेंडच मुलगा आहे तो. आम्ही बाबांना नाही सांगितलं, मला माहिती होतं मी आईला सांगितलं, आई शॉक करतो का आम्ही काय बोललो नाही बाबांसोबत. तर बाबा मला म्हणलं की पाहिजे त्या आधी सिक्रेट घेतला मी एवढा हॉरायझनचा मुलगा आहे असं तसं मी मॅम, हॉरायझनचं खूप आहे. हो का? हो हो. खूप काय करत होरायझन. मार गेले ना मॅम. आणि बाबांचे सगळे बेस्ट फ्रेंडचे मुलं तिथेच ओ व्हायचे. सेम ना, अफेक्टिंग जो भी तुम रिस्पिरेटरी सिस्टम से ले रहे हो अफेक्ट करते हो, सब ड्रग अब्यूज में सीखेंगे ना, तब तुम ही पीपल लेक्चर ले लो यहाँ मॅम, पर पण सिखाओ. ते काहीतरी याच्यासाठी पण वापरता ना मेडिसिन. मेडिसिन साठी वापरता, पण किती वापरता रे? इन नॅनोग्रॅम, इन मायक्रोग्रॅम. हा हा हो ना. आता सपोजिंग मायग्रेन मला होतो, बऱ्याचदा मला मायग्रेनचा त्रास होतो. मायग्रेनच्या टॅबलेट मध्ये देर इज अ कॅफेन. कैफे नहीं होगा. कैफीन along with that there is some combination of drugs, ना. So any drugs, if you see क्रोसिन का भी साइड इफेक्ट तुम पढ़ते हो तो there are so many side effects of क्रोसिन also. तो रूटीनली हम लेते हैं, थक गए, कुछ अलग सा महसूस हो रहा है, रात को क्रोसिन लेके सो गए. This is a normal routine, I mean, for many people. तो अभी मैं यही बोलती हूँ बच्चों को, बाकी तुम बायोलॉजी में करियर मत करो, नीट में मार्क्स मत लेके आओ, सीईटी में मत कुछ करो, लेकिन ये भी सीख लिया ना कि फॉर हेल्दी लिविंग हाउ बायोलॉजी इज इम्पॉर्टंट. तो आई थिंक आई हैव डन माय रोल. हो हो. आणि त्याच्याने तुम्हाला एकदा सी, आता हे माझं रेकॉर्डिंग चालेल, आपण फार बकवास बडबड करतो. हाई बीपी ड्यू टू एज, ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू एक्सेसिव एड्रेनालिन सिक्रीशन. स्ट्रेस हुआ मतलब एड्रेनालिन सिक्रीट होगा. ओके. And certain substances like bad cholesterol which get deposited on the arteries, वो अभी हम देखेंगे in the disorder of circulatory system. So certain deposition of say cholesterol on arteries can lead to this high BP or hypertension. Okay. Hypotension and the blood pressure, if it exceeds 220 by 120, 220, हाँ, उसको अगर तब तक मैनेज नहीं किया तो इट कैन लीड टू ब्लाइंडनेस. यस, ब्लाइंडनेस, किडनी फेल्यूर. ये अभी तुम यहाँ से सीधा नीचे जाते हो ना, सामने एक आशा ब्यूटी टेलरिंग का एक शॉप है, सामने सर्कल के एकदम सामने. तो हर हस्बैंड was having this high BP and she never managed it. Now he is a blind. Now he can't see. Okay. So there is a kidney failure and blindness are the most dangerous situation arising due to the ill management of this BP. Even sometimes the brain stroke also, because it breaks the blood-brain barrier. Brain stroke, brain hemorrhage, brain मध्ये hemorrhagic condition म्हणजे blood आणि त्या blood yes, म्हणून ते pressure सगळं त्या blood त्या brain मध्ये यायला लागतं out of. So this condition arises because of this hypertension. ओके. मॅनेज म्हणजे मग बीपीच्या गोळ्या. कळलंय ना तुम्हाला की मला हाय बीपी झालाय, 140/90च्या पुढेच राहतोय, देन यू हॅव टू कन्सर्न द कार्डिओलॉजिस्ट. मग स्वतःचे स्वतः डॉक्टर नाही व्हायचं. कार्डिओलॉजिस्ट MBBS करतात, नंतर ते PG करतात, नंतर कार्डिओलॉजी मध्ये स्पेशलायझेशन करतात. सो दे स्टडी फॉर 10 to 12 years only on heart.
दैट वी आर फिनिशिंग विद इन 15-20 मिनट्स बीपी, है ना। तो उनको कंसर्न करना जरूरी है वंस द बीपी इज शूटिंग. कंट्रोल होतात ना मग ते बीटा ब्लॉकर अल्फा ब्लॉकर ते असतात, मग ते हार्ट मसलला कंट्रोल करतात, त्यांच्या पंपिंग ऍक्शनला ते इनिबिट करतात. सो आपल्या ब्रेन मध्ये सो कंट्रोल ह्याच्यावर पण क्वेश्चन येतो, ब्रेन कंट्रोल कुठे आहे, तो मेड्युला सॉरी हार्ट कंट्रोल. वी से हार्ट इज मायोजेनिक, फक्त पंपिंग बाईट्स होऊन येतो, पंपिंग साठी त्याला ब्रेनची गरज पडत नाही. बट द कार्डिओव्हॅस्क्युलर पॉइंट, okay, or cardiovascular regulation is in medulla oblongata. Okay, so this vas or cardiovascular center is it is located in the medulla oblongata, that is a small brain, chota mendu. Okay, okay. Even change in the like temperature sometimes also lead to hypertension. नाही, टेम्पररी ब्लाइंडनेस नाही. एकदा त्या नर्व डॅमेज झालंय की त्या डॅमेज नर्व मध्ये कधी पण डॅमेज झालं ना की दॅट डॅमेज इज परमनंट. कुठल्याही नर्व, या येस, बिकॉज ब्रेन सेल और नर्वस सेल्स डजंट हॅव because they do not divide. Why? Because they do not have 9, they have chromosome. मैंने मेरे मम्मी का पूरा किस्सा सुनाया था तुम लोगों को. Cell division, yes, cell division. That very much help. Cell division is because of which organelle the cell divides. I told you the entire kissa of my parents' accident. And so my mother is unable to walk. इतना भी मैंने बोला था तुम लोगों ने. हाँ, chromatid culture, centriole, centrosome, centriole. Brain cell do not have this, and so there is no capacity. But उसके आजू बाजू में कौन होते हैं? नर्व सेल के आजू बाजू में कौन सी सेल्स होते हैं? विच ग्लियल, न्यूरोग्लियल सेल, जो ब्रेन जो रीजनरेट होते हैं, तो वो ब्रेन सेल को सपोर्ट करते रहते हैं. बट वंस द नर्व इज डैमेज, दैट इज डैमेज परमानेंटली. कोई भी नर्व हो. यस यस यस. ओके, so that is all about the hypertension. Now hypotension. So hypotension, I said BP to lower side is always better. Lower side, I am not saying low BP. Okay, but then if it is lesser than 160, so then again need to take fluids, plenty of fluids. That is the only remedy. But 110, 70 BP is okay. Okay. Clear? Shall we start with ECG? बहुत गप्पे मारे आज, है ना. ECG भी कर लें, फिर लिम्फ और लिम्फेटिक वगैरह रहेगा. हाँ, पोर्टल भी बाकी है. नाही, ते समजून घेणं महत्वाचं आणि हे सगळं वाचा. ह सो जनरल कार्डियक आउटपुट कितना है?
cardiac output, how much? How will you do cardiac output? कैसे calculate करेंगे? Now calculate Isha's cardiac output, right? So उसका stroke volume is उसका stroke volume is 70 and उसका heart rate was 1 कितनी होता गो? Stroke volume into मतलब 70 into 149, right? Now I'm modifying this. ये तुमको PYQ में है, बोल देती हूँ अभी. Taking the case of Isha से उसका EDV is ESV is say 160. EDV is say 60. Now calculate her cardiac output and उसका HR is 149. डायस्ट्रोल कल आपण केलं ना. व्हॉट इज अ अच्छा इट शुड बी मोर ना, मैंने गलत लिखा है इसको. हाँ ईडीवी कर दो, इसको ईएसवी कर दो. यस, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? स्ट्रोक वॉल्यूम है ना. स्ट्रोक वॉल्यूम निकालो, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दो. ओके, इफ आई आस्क यू फाइंड आउट द इजेक्शन फ्रैक्शन, क्या बोलो ना, क्या करेंगे? नो, मैं इजेक्शन फ्रैक्शन बोल रही हूँ. नहीं, हाँ स्ट्रोक वॉल्यूम बोलो ना फिर, डिवाइडेड बाय. अभी इसका ही बोलो मुझे, इसका स्ट्रोक, इसका इजेक्शन फ्रैक्शन कितना? 100 बाय 160. तो जो भी आएगा वो क्या है आएगा, उसका यूनिट इज परसेंट. क्लियर? चलो ईसीजी कर ले, एटलीस्ट थोड़ा ईसीजी का थोड़ा बहुत तो करते हैं, फिर डिटेल विल डू इन मंडेज क्लास. ओके चलो ईसीवी का ईसीजी का ये देखो 286 पेज नंबर मॉड्यूल में है क्या? चलो मैंने इसका प्रिंट ही नहीं लिया. एनीवेज क्या क्या वेव है उसमें देखो. ईसीजी में वेव आते हैं, पी वेव छोटा है वो नीचे जा रहा है थोड़ा सा, देन इट इज अ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एस. ओके, so it is a P, Q, R, S and T. बोलो मॉडल में पढ़ो. P wave is indicating what? इतना एटलीस्ट करो. P wave क्या इंडिकेट करता है बोलो? लिखो, एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया. मतलब क्या? एट्रिया इज डीपोलराइजिंग, और क्या लिखा है आगे? यस, दैट इज अ डीपोलराइजेशन. डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है? सो ईसीजी देखिए, ईसीजी का फुल फॉर्म बोलिए पहले तो. ग्राफ. ओके, हाँ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ नहीं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज अ मशीन. मैं उल्टा बोल रही हूँ. ईसीजी इज अ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. हाँ, एंड जो ग्राफ आहे दैट इज अ मशीन विच इज मेजरिंग दिस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी. क्या बोला मैंने, समझा? ईसीजी जो हम ईसीजी का जो स्ट्रिप पे आता है दैट इज अ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. नहीं, एंड ग्राफ इज अ मशीन. ग्राफ एक छोटा सा मशीन, कभी तुमने देखा होगा किसी का ईसीजी लेते हुए. सो ये जो छोटा मशीन है, दिस इज अ ग्राफ, जहां पे इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट इज मेजर. आई बात समझ में? ग्राफ और ग्राम में क्या डिफरेंस?
Electrocardiograph is a machine on which the electrical activity is measured, that is a gram. Okay. इसमें पेशेंट को ना जनरली ट्रायंगल इसमें वो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, मतलब दो यहाँ पे, एक एंकल पे, ये ऐसे 3 ट्रायंगल पहले बनाते हैं एंड फिर हार्ट पे कुछ इलेक्ट्रोड, हार्ट चेस्ट पे कुछ इलेक्ट्रोड लगाते हैं. तो वो ट्रायंगल इट इज मेजरिंग अ बेटर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी. नहीं शॉक नहीं देते रहे, इट इज अगेन अ नॉन इन्वेजिव मेथड. नॉन इन्वेजिव इज व्हाट, इसमें कोई अंदर निडल विडल डालते नहीं, ऊपर ऊपर से जो मेजर करते हैं जिससे कोई तकलीफ नहीं होती. तो यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रोड लगाते हैं इन ट्रायंगल, 2 ऑन द shoulders, okay, and 1 is on the ankle, and then put electrodes on the heart. Nowadays there are so many modification on this, okay, and then the electrical activity is measured. It is something like that. तो ये ग्राफ एंड ग्राम का कंफ्यूजन पहले लिखो, ओके. यस, नाही ते तिथे लिहा, कारण तुमच्या एनसीईआरटी ने पण ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डिओग्राफ लिहिले, पण त्या ईसीजी आणि ईसीजी आपण जे ग्राफिकल त्याचं स्ट्रिप वर जे येतंय दॅट इज अ ग्राम, आणि जे मशीन आहे दॅट इज अ इलेक्ट्रोकार्डिओग्राफ. त्यांनी इथे का असं लिहिलं मला माहिती. कळतंय? ओके. नाउ डिपोलरायझेशन म्हणजे काय, म्हणजे काय होतं. हाँ, तो ये मतलब कॉन्ट्रैक्शन है, इट इज फॉलोड बाय कॉन्ट्रैक्शन. इधर अगर मैं निकालूं तो दिस इज फॉलोड बाय ये कॉन्ट्रैक्शन, इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्शन नहीं. क्या बोल रही हूँ, समझ रहे हैं? इसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मतलब जो मसल में एक्साइटेशन होता है, इसमें पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस होते हैं. नर्वस सिस्टम में तुम लोग सीखोगे. तो ये पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस अंदर बाहर कम ज्यादा होना इज अ रिपोलराइजेशन एंड डिपोलराइजेशन. पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस का एक्सचेंज होता है, सो दैट इज व्हाट इज अ डिपोलराइजेशन. बट दिस डिपोलराइजेशन डजंट मीन कि इमीडिएटली दैट इंडिकेट अ कॉन्ट्रैक्शन. Contraction is a state of the heart, whereas this is the electrical activity of that heart. Okay, and that electrical activity is measured with this ECG. So P wave, अभी से P wave का मतलब लिखिए, QRS complex का मतलब लिखिए, and T wave. इतना कर लो आज के दिन, फिर हम इसका डिटेल करेंगे. तो P is indicating what? मतलब क्या? Followed by yes. Okay, so excitation or depolarization and followed, which leads to, followed by, immediately P यहाँ से beginning होता है तो contraction नहीं है. एक बार depolarization होना start हुआ कि contraction हुआ, तो that is a contraction. ये तुमको HSC में बहुत questions आते हैं. तो एट्रिया का contraction पहले होता है या ventricle का पहले होता है ना? It's a cycle basically. Then QRS complex is indicating what? Depolarization. That is a ventricular contraction. Okay, it's a depolarization. That is a ventricular contraction. Depolarization, that is a ventricular contraction. वहां पे ऊपर भी तुम लिख सकते हो QRS. तुम्हारे एनसीईआरटी में QRS is a depolarization of ventricle followed by ventricular contraction. Yeah, you can write on the graph with pencil. तो मतलब ग्राफ देखते ही तुमको ये पैराग्राफ समझ में आ जाएगा. तो द कॉन्ट्रैक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ से यहाँ तक तो डिपोलराइजेशन होगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्शन होगा. लिखा है एनसीईआरटी में. Contraction starts shortly after Q and marks the beginning of systole. And T is ventricles are coming back to normal, that is a repolarization. हाँ, मतलब डायस्ट्रोल. अभी तुम्हारे घर में ECG होगा ना, किसी का ECG होगा,
तो फ्रॉम दिस R टू R दूसरा अभी वापिस से यहाँ पे आएगा P QRS, है ना, ऐसे चलता रहेगा ना वो। तो इसका और इसका डिस्टेंस देखिए, हर एक इसका डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, और 1 मिनट का होता है जनरली वो कार्डियक एक्टिविटी, उसमें स्क्वायर्स दिए होते हैं। आई गेट दैट स्ट्रिप, तो तुमको समझेगा। ओके, उसमें से यू कैन सी वेदर द ECG इज नॉर्मल और अब्नॉर्मल, बट फॉर नाउ P is a atrial excitation and atrial followed by atrial contraction. QRS is ventricular depolarization followed by contraction little after Q. Okay, and T is again coming back to normal. ठीक है, all right, कुछ डाउट?